अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्यमानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मुग्धं भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनहात श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहि प्रीमहि च तत्राहद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशीशभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् तत्त्वमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महतः भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदं व्यासमकल्मषं वेदं व्यासं सरस्वत्या व्यासं व्यासं नमाम्यहम् नचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुरपरोऽगिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तलेन सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं ददन् लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्भसि स्नानं संसारमनमोचन गीता कर्तव्या मन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् तदालस्मगे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेनैदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतृणा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः करपण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजातो यत्रोत्र वेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशिर्यवचः सरोजमवरं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारापेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये त्रिचत्वारिंशत् श्लोकः। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्येऽप्य प्रतिमप्रभावा। ನಿನ್ನೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪರತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ಗೂ ತನಗೂ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದೇ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಪಿತಾ ಪುತ್ರ ಅಥವಾ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ರೂಪ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿರೋಣ. ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರೋಣ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗಿರುವ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವೂ ತಾದೃಶವಾದದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಲೋಕಗುರು ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಚರಾಚರಸ್ಯ ಅಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟಗಳಾದ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಾದ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಪಿತಾಸಿ ಜನಕನಾಗಿ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಸುವನಾಗಿ, ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿರುವ ನಿರುಪಾಧಿಕ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೀಯ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಲೋಕಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಕಾರಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೂತ ಚೇತನನಿಗೆ ಕಾರಣ ಕಳೆಯಬರ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಐಹಿಕಾದಿ ಭೋಗಗಳೇನು, ಇತರ ಇಹಪರ ಸುಖಗಳೇನು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪರಮ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಲೋಕಪಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಉಪಾಧಿ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಿತಾವಾಗಿರುವವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಏಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪಿತವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ತಾವನ್ ಮಹಾರಾಜೆ ಪಿತೃತ್ವಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯೆ ಭ್ರಾತಾ ಭರ್ತಾ ಚ ಬಂಧುಶ್ಚ ಪಿತಾ ಚ ಮಮ ರಾಘವ. ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 58ನೇ ಸರ್ಗ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪಿತೃಭಾವವು ನನಗೆ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಪಾಧಿಕ ಪಿತೃತ್ವ ಎಂಬ ಭಾವವು ಅದು ಹೀಗೆಂದ್ರೆ ದಶರಥನು ಸೋಪಾಧಿಕ ಪಿತಾವಾದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ. ಹಾಗೆ ಜರಾಸಂಧನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯು ತನಗೆ ಅಶುಭ ಸೂಚಕ ಎಂದು ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಜರ ಎಂಬುಗಳಿಂದ ಆ 2 ಹುಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ನರಪಶು ಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅಂಬರೀಷನು ಹೋಗಿ ರುಚಿಕನನ್ನ ಯಾಚಿಸಲಾಗಿ ಅವನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದ. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಕನಿಷ್ಠನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ರುಚಿಕರು ತಮ್ಮ ನಡುಕಲವನಾದ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಶುನಶೇಪನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಂಡಾಲರಾಗುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಶುನಶೇಪನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವನ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು?
ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಯಾತಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರ ಯೌವನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೇಶಪಡಿಸಿದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರು ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ತಂದೆಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ತೋರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ಪಿತಾದ ಅವನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಳಿಸದ ಸಂಬಂಧ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೇನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹಂಗೆ ಹೋದ ಅವನು, ಸರಿ ಇವನೇನೋ ಮಗನ್ ಕೇಳೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ತಂದೆ ಆದವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸಗಳು ರಜಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಬಂಧಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಧಿಕ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ತಂದೆ ಇವನ ಮಗ ಅಂತ ಮುಟ್ಟುವಂತ. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪಿತೃತ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪಗಳಿದ್ರೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಭರ್ತಾವಾಗಿಯೋ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೋ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾಗಿಯೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತವಾಗಿ ಪಿತೃ ಸಮಾನನಾಗಿ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪಿತ ಆಗಿರೋನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಮ ರಾಘವ, ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಹಿಂದೆ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತಃ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋ ನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತ ಯೋ ವಿಧಾತ, ಋಗ್ವೇದ 10:8-2-3, ಯಜುರ್ವೇದ 4:6-2 ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಚೇತನರು ಇವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವನವನು ಅವಾಗ ಅವತರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅವನ ಅವತಾರ ಮುಗಿದ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಾ ಪಿತೋಹ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಸಹಸ್ರತಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ಭಗವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾನಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿದ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವು, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಆಧಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಂದಲೇ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟು, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮಗಾದಂತ ಉಪಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಬದುಕಿದನು ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ನಾ ಬಾಳಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆಯನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸೋಪಾಧಿಕ, ಇದನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಂದ್ರು ತಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದವರು. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಇದೆಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದೇಶ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಸಮ್ಮರ್ಷಿಣಃ, ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯರು.
ಅವರನ್ನ ನೀ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಯಥಾ ತೇ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್ನೇ ಯಥಾ ತೇಷು ವರ್ತೇತಾಹ. ಇದು ಆದೇಶ, ಇದು ಉಪದೇಶ, ಇದೇ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತು. ಏತದ್ ಅನುಶಾಸನ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಲ್. ಏವಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಏವಮುಚೈತದುಪಾಸ್ಯಂ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏಕಾದಶ ಅನುವಾಕ 11ನೇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತಃ 9:17, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪಿತಾಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಿತ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವಾದಿ ನಿನಗೆ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಗರೀಯಾನ್. ಗರೀಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಗರೀಯಾನ್ ತ್ವಂ ನೀನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಗುರುಹು ನಾರಾಯಣಂ ಲೋಕಗುರುಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ. ಭಾಗವತ 11:5-41 ಎಂದು ಕೂಡ ತಮಿಮಂ ಸರ್ವ ಸಂಪನ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಪಿತರಂ ಗುರುಂ ಅಂತ ಭಾರತದ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ 41:21 ಎಂದು ಮಾಮಾಪ್ಯಖಿಲ ಲೋಕಾನಾಂ ಗುರು ನಾರಾಯಣೋ ಗುರುಹು. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು, ಆತನಿಗಾದರೂ ಯಾರು ಗುರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 5:1-15. ಹೀಗೆ ಇರುವ ಜಗದ ಆದಿಗುರುವಾದದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಲೋಕಗುರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದು, ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. 2, ಆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಆತನ ಮಗ ಸನತ್ ಕುಮಾರನಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣ ಅನುಚ್ಚಾರಣೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಶುಕ, ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಶಿಥಿಲವಾಗದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ. 3ನೇ ಕಾರಣ, ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ. 4ನೇದು, ತಾನೇ ಹಂಸಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮತ್ಸ್ಯ, ಹಯಗ್ರೀವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಂಸಾವತಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಅನ್ನಮಾಯಿ ಹಂಸವಾಗಿ ಬಂದು ವೇದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಹಯಗ್ರೀವ ಅವನ ಹೇಷಾರವದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದ ಇದನ್ನ ಘೋಷ ಮಾಡಿದ. ಅವಳ ವಾಕ್ಯಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದಳು ಸರಸ್ವತಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. 5ನೇದು, ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ. ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ನೋಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಭೀಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀನೇನಾರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವನೂ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಶರಶೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿದ್ದಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಸುರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಶರೀರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಗಿದ್ದ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಏನೋ ಅರಳು ಮರಳು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವನು ಕೇಳಿದ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ಪ್ರಭಂ ದೇವದೇವಂ ಅನಂತಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸ್ತುವನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಪುರುಷ ಸತತೋದಿತಃ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. 6ನೇದು, ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಪಡಿಸಿದ್ದು. 7,
ಆಳ್ವಾರ್ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ. 8. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಾಗವತೋತ್ತರು ಅವತರಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಉಪದೇಶದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಆದಿಗುರು. ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ರಹಸ್ಯತ್ರಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಪೋದ್ಘಾತಾಧಿಕಾರ ಆದ್ರೆ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬೇರೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಲೋಕದವರು ಸೃಜ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ಇಂದ್ರೋ ಜಾಯತೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಏತದ್ವಹು ವಿಬುಧಶ್ರೇಷ್ಠು ಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೋಧ ಜೌ ಸ್ಮೃತೌ ತದಾ ದರ್ಶಿತ ಪಂಥಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರಕೌ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ 169 ಅದರಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಬ್ರಹ್ಮಕಾಸ್ ರುದ್ರಾಶ್ಚ ಸೇಂದ್ರಾದೇವಾ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅರ್ಚಯಂತಿ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿಂ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇನೆ 169ರಲ್ಲಿ 304ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ 106 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥ. ಸಮ ಅಧಿಕರು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿನಗೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ನಿನಗೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳುವಂತ. ನಿನಗೆ ಸಮರೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯದ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳು, ಮಧ್ಯದ್ದು ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕ. ಅದರದೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ 14 ಲೋಕಗಳು. ಈ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇ. ಹೀಗೆ 3 ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಅಕೃತಕ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಅದು ಸದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಎಂಬುದಾಗಿ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಾದ 3 ವಿಧ ಜನರಲ್ಲೂ ತ್ವದನ್ಯ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯವನಾಗಿ, ತ್ವತ್ಸಮಃ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದವನು, ನಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಧಿಕ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಕುತಃ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧ. ನಿನಗೆ ಸಮರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕರಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲು ಅಧಿಕರ ತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ, ಓ ಅಸದೃಶವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳವನೇ, ಅಪ್ರತಿಮ, ಅಸದೃಶ, ಅಪ್ರಮೇಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಉಪಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನುಪಮ, ಉಪಮ ರಹಿತನಾದವನು. ಅವನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮನಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್, ಮಣಿಯಪ್ಪನ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನ್, ಉಲಹಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 2 ಹೆಸರಿದಂತೆ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಮನಾದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಎಸಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಉಪವಾದಿಸಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು, ಆತನಿಗೆ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಬೇರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಪರಶಿವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾದವೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿರಸ್ತ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವನ್ನ, ಸರ್ವ ನಿಯಮನತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷ, ವಿಶ್ವ, ಶಂಭು, ಅಕ್ಷರ, ಹರಿ, ಅಚ್ಯುತ, ಶಿವ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಸ್,
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಾರಾಯಣನು ಯಾರು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನೋ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪರದೇವತೆ. ಒಂದು ಅವನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅಂಗಣ್ ಚೆಂಗಣ್ ಅಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಳಯುತಾಕ್ಷನ್ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ನಾಟಕ ಅದುಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ 7 ದಿವಸನೂ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಈ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವನು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇವನೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಅವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಇದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನೋ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ನಾರಾಯಣನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುತಸೃಷ್ಟಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಪ್ರಳಯೇಚಕ ಮಧ್ಯೇತಿ ಅಭ್ಯೇತಿ ತನ್ಮೇ ಬೋಹಿ ಪಿತಾಮಹ. ಭಾರತದ ಮೋಕ್ಷ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೋ, ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರಾಯಣೋ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿ ಅಂತರಾತ್ಮ ಸನಾತನಃ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಆತನೇ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಉಗಮವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಆನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮೇ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದೆ ಶತಸಹಸ್ರ ಸಂಹಿಕಾಯಾಂ ಅಂಗುಳ ಮಧ್ಯೆ ಶತಸಹಸ್ರ 1,25,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇನ್ನು ಅನಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣ ಹೇಗೆ ಅನಂತವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು One may get in Lana. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ போயிட்டு ಅಂತ ತೋನ್றது ಅವ್ರದ್ದು.
ಮಾಮಾದಂಗೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುದು. ಹಲೋ ஆமா அங்க இன்டர்நெட் இல்லையோ என்னமோ ஆமா அதுக்கா லைன் வந்தே இல்லை மாமா. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ இல்லனாக்கா இன்டர்நெட் இல்லன்னு தோன்றது மாமா. இல்லனாக்கா மாமா சொல்வார் இன்டர்நெட் இல்ல மெசேஜ் ஆனா அனுப்புறா இருக்கும். ஒன்னும் மெசேஜே வரலையே. மொபைல் பார்க்கணும் போ மெசேஜ் இருக்காங்க. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಏನು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭೀಷ್ಮನ್ಗೆ ನೋವು ಏನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬಾಣ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು, ನೋವಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಶ್ಲೋಕ. ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಶ್ಚ ಚರಾಚರಶ್ಚ ತಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನತ್ವತ್ಸಮಸ್ಯ ಬಲಿಕೃತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವ ಅಂದಾರ್ ನೋಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನೋವು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನ ಹೋಯ್ತು. ಅವನು ಬಹಳ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ, ಯಾವ ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವನು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅರುಳ್ ಮರಳು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇವನೆಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಮೋಸ್ತ್ಯ ವ್ಯತಿಕೃತೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ನ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ.
ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಳು ಹೇಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ, ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ಇಂದ್ರೋ ಜಾಯತೆ ಎಂದು ಏತದ್ವೌ ವಿಬುಧಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೋಧಜೋ ಸ್ಮೃತೌ ತದಾದರ್ಶಿತ ಪಂಥಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರಕ. ಅನೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನೇ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಸಮಾನಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಈಶ್ವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾದ್ರು ಅಂತ ರುದ್ರನ ಮಾತೆ ಬಂತು. ಅದೇನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ. ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಈಶಃ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಶಃ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ಈಶೋಹಂ ಸರ್ವದೇಹಿನ, ಆವಾಂ ತವಾಂಗೆ ಸಂಭೂತೌ, ನಾನು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದವರು. ನಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅವನು ಉಂಟಾದ, ಅವನಿಂದ ನಾನು ಉಂಟಾದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಿತಾಮಹ ನಾರಾಯಣ ಇವನಿಗೆ, ಶಿವನಿಗೆ. ಅದು ಕಾ ಎಂಬುದು ಚತುರ್ಮುಖನ ಹೆಸರು. ಸಮಸ್ತ ಚೇತನರಿಗೂ ಈಶ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಈಶ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದ, ಆವಾಂ ನಾವಿಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಅಂಗೆ ಸಂಭೂತವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೇಶವ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ನಿಸ್ಸಮ ಭೇದಕವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಶೋಕವನವನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡೆಯನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಚತುರಾನನೋವ, ಇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾಗಲಿಗಿಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೀತೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಚತುರ್ಮುಖನು ಭವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವಹರ, ಸೀತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಳು ಅನ್ನೋದು ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋಕವಾದ ಅದು ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೀತೆ, ನಿನಗೇ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತಾನೆ. ರಾಮ ಕಣ್ಸನೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಇಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅಗ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧುಮುಕಿಬಿಟ್ರು ಬೆಂಕಿಗೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಮ ನೀನೇನು ಸಂದೇಹ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಸಂದೇಶ, ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ರಾಮ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ, ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ಭವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರ ತಂದೆಯಾದ ಪರಾಶರರು ಜಗತ್ಕಾಲನ್ನಾಗಿ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ವೈಷ್ಣವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವ್ರದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಪರತತ್ವ. ಹರಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಇಂದ್ರಂ ರುದ್ರಂಚ ಯಮಂ ವರುಣಮೇವಚ ನಿಗೃಹ್ಯ ಹರತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಹರಿರಿತಿ ಈವ್ಯತೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾಳಿಗಂತ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಕಾಶದುದ್ಭೂತಂ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯದ್ವೈ ಕಿಂಚನ ಮನುರವದತೆ ತದ್ಭೇಷಜಂ ಅನ್ನೋ ಮನುವಿನ ಉಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಶ್ರುತಿಯೇ ಉಪದೇಶಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪೋ ನಾರ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವ,
ತಾಯದಸ್ಯಾಯನಂ ಪುಂಸಸ್ತೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಃ. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಪದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಮನಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಈತನೇ ಪರತತ್ವ, ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ. ಅದು ಈ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರು ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತು ಕಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಧಾರದ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯಾದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರೀ ಶುಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಭಾಗವತ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 12 ಸ್ಕಂದದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತ ವೀರ್ಯನಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿವ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಆನಂದಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಸವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಯಂ ದ್ವಿಜಾಗ್ರ ಬತಪೋರಿ ಭಾಗ ಯಚ್ಚತ್ ಸ್ವದಾತ್ಮನ್ಯಖಿಲಾತ್ಮಭೂತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ ಮದೇವ ಈಶಂ ಅವಾಕ್ಯ ಭಾಜೋ ಭಜತ ಭೀಷ್ಯ. 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ದೇವ ಈಶ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನು ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅಂತಾನು, ಆತನು ಅದೇವ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ದೇವನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಾದಿದೇವ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗಿನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ನಾರಾಯಣನು, ಆತನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈಶ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡನೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣರಾಗಿ ಅವತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪರತತ್ವ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವು ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳ ಸಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾದವು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ಈ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗೀತಾಚಾರ್ಯೋಪದೇಶ ರೂಪವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾರವಾದಂತಹ ಈ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ವಾದವು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಗೀತಾ ಸುಗೀತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಮನ್ಯೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರೈಹಿ ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖ ಪದ್ಮಾದ್ ವಿನಿಸೃತ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಬಂದಂತದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ. ಕಿಮಿಹಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತಹ ಉಪದೇಶ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಪರತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂತದ್ದು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಬ್ಬ, ಸ್ಥಿತಿಗೊಬ್ಬ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಯಕಾರಕ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಇವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ಇವನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಾರಾಯಣ, ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಅವನು ಬಂದವನು, ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ, ಅವನು ಜಗತ್ ಕಾರಣ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು 43ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತ್ವಮಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಪಿತಾ ಅಸಿ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಗುರುಶ್ಚಾಸಿ ಅತಃ
ತ್ವಮಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಗರೀಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯತಮಃ ನ ತತ್ ಸ್ವಂ ನ ತ್ವತ್ ಸಮಃ ಅಸ್ತು ಅಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತಃ ಅನ್ಯಃ ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ ತ್ವದನ್ಯಃ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿನಾ ಕೇನಾಪಿ ಗುಣೇನ ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತಿ ಕುತ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ್ದೇನೇನೆ ವಿವರ ಸುಮಾರು 5-6 ಪುಟಕ್ಕೋಯ್ತು. 7 என்னாச்சு திருப்பியும் ஆடியோ போச்சா தெரியலையே. ஓ வந்தாரு மாமா. மியூட் ஆயிருக்கு மாமா அது மைக். ஒன்னும் கேட்டீங்களா மாமா? இப்போ ಕೇಟೋಗಿದೆ. இப்ப ಕೇಕறது. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತ್ವಮಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಪಿತಾಸಿ ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಗುರುಶ್ಚ ಅಸಿ ಅತಸ್ತ್ವಮಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಗರೀಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯತಮಃ ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವಃ ತ್ವದನ್ಯಃ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿನಾ ಕೇನಾಪಿ ಗುಣೇನ ನ ತ್ವತ್ ಸಮಃ ಅಸ್ತಿ ಕುತಃ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. 4 ಪುಟಗಳಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ, ಅಸದೃಶ ಮಹಾತ್ಮಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಈಶನಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಂಸನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದವರು. ಇನ್ಯಾರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸದೃಶ, ಸದೃಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಸದೃಶವಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನ ತನಗೆ ತೋಚಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಬೇಡುವುದೇನೋ ನ್ಯಾಯ. ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಈಶದಪಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೋಡುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವೂ ಸಹ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮೂಲಕ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಸಂಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರತಿದಿನ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿನಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ವಂ ನೀನು ಅಸ್ಯ ಈ ಪರಿದೃಶ್ಯವಾದಂತಹ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಿತಾಸಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಸೇರಿರೋದು ಶ್ರುತಿಯ ಜನಯಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ಪಿತಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮರಗಳು, ಅದನ್ನ ಚಲಿಸುತ್ತೇನು ಸ್ಥಾವರ. ಜಂಗಮ ಮೂವಿಂಗು, ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗು, ಸ್ಥಿರ ಚರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು. ಹಾಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ. ಇದು ಅಹಂ ಬೀಜಪ್ರದ ಪಿತಾ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತಃ ಅಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9:13 ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಉಪವಾದಿತವಾದ. ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಈ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಗುರುಶ್ಚ ಆಸಿ, ನೀನು ಗುರುವಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ಅತಃ ಹೀಗೆ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿ ಗುರುವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಾದಿಗಳಿಂದ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ನೀನು ಗರೀಯಾನ್ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು, ಅಂದರೆ ಪೂಜ್ಯತಮಃ. ಪೂಜ್ಯ, ಪೂಜ್ಯತರ, ಪೂಜ್ಯತಮ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ರೀತ್ಯ ಇತರರ ಮೂಲಕವೂ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಹೌದು, ಪೂಜ್ಯರು ಹೌದು. ಆದರೆ ಅವರುಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಫಲಗಳು ಅಲ್ಪಾಸ್ತಿಗಳು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ಉಪಕೃತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪರಮ ನಿಷ್ಠೇಯ ಸ್ವರೂಪ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಗರೀಯಾನ್ ಪೂಜ್ಯತಮಃ, ಗುರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಜಗದ್ಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ಸರ್ವ ಪೂಜ್ಯ ತಮತ್ವವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ನ ತ್ವತೆ ಸಮಃ ಅಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತಃ ಅನ್ಯಃ ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ ಅಂದ್ರು. ತ್ವದನ್ಯಃ ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು, ಕಾರುಣ್ಯಾದಿನ ಕಾರುಣ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವುಗಳಿಂದ, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಆಶ್ರಯೋಪಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಈ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇವನಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿವನೋ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೊಡೋದು ಅವರುಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನೋಂ ದತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಚ್ಯುತಮಿಚ್ಚತಃ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಾನೇ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು? ಈ ಎಲ್ಲ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತಾನೆ. ಅದೇ ಬಿಗ್ ಪಿಚ್ ಎಂದ್ರು ಅವರು ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರಂದ್ರು ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವ. ಎಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರಂದ್ರೇನು? ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ಶುಕ್ರನೋ, ಶನಿನೋ, ಗುರುವೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನೋ, ಬ್ರಹ್ಮನೋ, ಶಿವನೋ, ಏನು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳೇನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸಹಿತವಾಗಿ, ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ. ನ ತ್ವತ್ ಸಮಃ ಅಸ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಸಮರಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಮರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ಕುತಃ ಅಭ್ಯಧಿಕಃ, ನಿನಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಏರ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮರೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕರು ಇರುವವರೇ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ತಮೀಶ್ವರಾಣಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಂಟೆ. ತಮ್ ಈಶ್ವರಾಣ. ಈಗ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ದೇವತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲ್ಗಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಈಶ್ವರಾಣಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ನೀನು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಇತರ ಈಶ್ವರರು ಇದ್ರಲ್ವೇ ಈತನು ಮಹೇಶ್ವರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಾತ್ಮವಾದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ಅನುಕೂಲಿಸೋಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ಅವರ ಅದ್ವೈತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇನ್ನೂ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆಶ್ರಯೋಪಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಈಗ ಅವನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದನು. ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಗುಣನು ಯೋಗ್ಯನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು ಆಳವಂದ ತವಾಮೃತ ಸ್ಯಂದಿನಿ ಪಾದ ಪಂಕಜೆ ನಿವೇಶಿತಾತ್ಮ ಕಥಮನ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ಸ್ಥಿರೇರವಿಂದೇ ಮಕರಂದ ನಿಬ್ಬರೆ ಮಧುವ್ರತೋ ನೇಕ್ಷುರಕಂ ನಿವೀಕ್ಷತೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭ್ರಮಣದೋಪಾದಿಗಳು ಒಂದು ದುಂಬಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅವನು ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತನಾಗಿರುವನು. ಏನು ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕರಂದವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದ ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮ, ಅದನ್ನ ನೋಡುವ ಕೆಂಪಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭ್ರಮರ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ. ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಲೌಕಿಕದ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದುಂಬಿಗಳು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಧು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬರೀ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಾಗೋಣ. ಈಗ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಮಿತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿತು. ಇಂದ್ರ ಬಂದ, ಅವನ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ವಿವೇಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು, ಈ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ಇದನ್ನು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾಟಿ, ರಕ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಂತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಂದು. ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಮೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಆಗಿದೆ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಎಲೆನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಈ ರೀತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು. ಹಾಗೆ ಮಕರಂದ ಇಲ್ಲದ ಹೂವಿಗೆ ಹೇಗೆ ದುಂಬಿಗಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಆ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತು. ಏನು ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ದಯಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯತಮನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಬದ್ಧರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬದ್ಧರು ಅವರೆಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗಿಂತ ಏನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಆ ಪದವಿ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಹೋಮಗಳನ್ನ 100 ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಖಂಡಿತ ಖಾತ್ರಿ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ 100 ಯಾಗ ಮುಗಿಯೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳಿಯೋಕ್ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರೋ ಅಂತ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ತಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಗಲಾಟೆನ ಮತ್ತೊಂದು, ನೀನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವ್ನು ಬೇಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ತರಾನೇ ಜೀವಾತ್ಮರ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತಾನೆ ಇರೋತಾರು ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೃಜ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಭಗವಂತನಿಂದ ಉಂಟಾದರು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು. ಇವರು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯಿಸುವರು ವಿವೇಕವೋ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೃಜ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರನ್ನ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ. ಲೋಕತ್ರಯದಿಂದ ಸೃಜ್ಯ ವರ್ಗವು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಮಾಧ್ಯಧಿಕವು ಸಿದ್ಧವು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ, ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವೇ ಮೊದಲಾದಗಳಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಭು ಎನಿಸುವಂತಹ ಈ ಜೀವ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪಯುತವಾಗಿ ಆತನ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದವುಗಳು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಆಗಲಾರರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಲೋಕತ್ರಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಕತ್ಯೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ 3 ವೇದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತ. ಯಾವಾಗ ಇತರ ಚೇತನರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಮರು ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆಗ ಸತ್ಯರಾಗಿರುವ ಇತರ ಆತ್ಮವರ್ಗ ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅನೇಕ ಆತ್ಮವಾದ ನಮ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏಕಾತ್ಮವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ ತ್ವಂ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ, ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಿಥ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಕ.
ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವೋ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವ ಆ ಪರತತ್ವವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಆಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಎಂಬ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಮ, 4ನೇದು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ, 5 ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ, ಪಾರಮಾರ್ಥಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವ ಒಬ್ಬನೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ, 6ನೇದು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಶಿವ ಶಂಭು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರು ಅಂತ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರ ರೂಪಿಗಳಾಗಿಯೋ ಜಗತ್ ಕಾರಣರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅಗ್ನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಗ್ನೇಯನ ಸೋತ ಸುಪದಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗ್ನಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತನಕ ಹೋಗುವಂತ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದೊಂದಿಗೆ. ಆತ್ಮೈಕ್ಯಂ ದೇವತೈಕ್ಯಂ ತ್ರಿಕ ಸಮಧಿಗತಾತುಲ್ಯತೈಕ್ಯಂ ಪ್ರಯಾಣಾಂ ಅನ್ಯತ್ರೈಶ್ವರಮಿತ್ಯಾದಿ ಅನಿಪುಣ ಫಣಿತಾರಾದ್ರಿಯಂತೆ ನ ಸಂತಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ರಯ್ಯಂತ್ರೈರೇಕ ಕಂಠೈಸ್ತದನುಗುಣ ಮನು ವ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತೋಕ್ತಿವಿಶ್ಚ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ನಃ ಪತಿರಖಿಲ ತನೋಹೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ. ಐಕಕಂಠ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮನು ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಾಶರ ಶುಕ ಶೌನಕ ವಾಲ್ಮೀಕಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ಪಟ್ಟರು. ಇಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೇ. ಇವನೇ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮೇಶ್ವರಗಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ. ಶಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೌಂದರ್ಯ. ರಮಯತೀತಿ ರಾಮ, ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರಗಳು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವನು ಎಂತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಖಿಲತನು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವಹಿಸುವನು. ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ಇರವು ಅವುಗಳ ಅಳಿವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೇನೆ. ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತ ಭೋಗ್ಯ, ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಸುವನು. ಅವನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ರೂಪವಾದಂತಹ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತ್ರಯ್ಯಂತೈರೇಕಕಂಠೈಹಿ, ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಐಕಕಂಠದಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರತತ್ವವು ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಯಜುಷಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 4:31 ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಚಾಂದೋಗ್ಯ 6:2 ಆತ್ಮಾವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಐತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ವಾಜಸನೀಯ ಸಂಹಿತೆ 3:4 ಏಕೋ ಹವೈ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಈಶಾನಃ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು ಯದಾ ತಮಸ್ತನ್ನ ದಿವಾನ ರಾತ್ರಿರ್ನ ಸನ್ನ ಚ ಸಚ್ಚಿವ ಏವ ಕೇವಲಃ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತೋಪನಿಷತ್ತು 4 ಯದಾ ಚರ್ಮವದ ಆಕಾಶಂ ವೇಷ್ಟಯಿಷ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ ತದಾ ಶಿವಮವಿಜ್ಞಾಯ ದುಃಖಸ್ಯಾಂತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತೋಪನಿಷತ್ತು 3 ತಸ್ಮಾದ್ ಇಂದ್ರ ಉತ್ತರಃ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ 4:5
ಇಂದ್ರೋ ಮಾಯಾವಿಹಿ ಕುರೂಪಯ್ಯತೆ ಎಂದು ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವಾಚನೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಸರ್ವಾಣಿ ಹವ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಣಮೇವಾಭಿ ಸಂದಿಶಂತಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ 1:11. ಆಕಾಶೋ ಹವೈ ನಾಮರೂಪಯೋರ್ ನಿರ್ವಹಿತ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ 8:14. ಶಂಭುರಾಕಾಶ ಮಧ್ಯೆ ಧ್ಯೇಯ. ಆರಣ್ಯಕ. ಹೀಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಸತ್, ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ, ನಾರಾಯಣ, ಶಂಭು, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ, ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಣ ಈ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನು, ರುದ್ರ, ಶಿವ, ಶಂಭು ಶಬ್ದಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರನಾದ ರುದ್ರನು ಪರತತ್ವ ಎಂದು, ಇಂದ್ರನೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಐಕ ಕಂಠ್ಯವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಎಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಮಹೋದಧಿ. ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಇವಾಗ. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದ್ರಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಿತವಾಗಿಯೂ ರಮಣೀಯವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಹಿರಣ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವ. ಅದನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಮುಂಡಕ 3:1-3 ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ರುಕ್ಮವರ್ಣ ಯದಾ ಪಶ್ಯತೆ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ ಅಂತಿದೆ. ಸತ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಮೋ ದೇವೇ ಏಕೀ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುವ ಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು. ಶಿವ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ. ಶಿವಂ ಕರ್ಮಾಸ್ತು ಶಿವೋಸ್ತು ತೇ ಪಂಥಾಹ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಗೋ ಹಾಗೇನು. ಶಿವಂ ಕರ್ಮಾಸ್ತು, ಶಿವಗಂ ಶಿವಂ, ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಶಿವನಂದ್ರೆ ರುದ್ರನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ. ಶಂಭು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಪ್ರದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬರ್ಥ. ರುದ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೇತನರಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವು ಜಗತ್ ಪ್ರಾಣಯಿತೃತ್ವ ರೂಪವಾದಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮವನ್ನುಳ್ಳವನನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶತೆ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಪ್ರಕಾಶತೆ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಕಾಶಯತಿ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಅದು ಅನ್ವಯ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶೋ ಶಬ್ದ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 1:23. ಹೀಗೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವಾದಂತಹ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನಾ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಯಸ್ಮಾನ್ನಾಣೀಯೋ ನಜ್ಯಾಯೋ ಓಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧೋ ದಿವಿ ತಿಷ್ಠತ್ಯೇಕಸ್ತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ ತತೋ ಯದುತ್ತರತರಂ ತದರೂಪಮನಾಮಯಂ ಯಯೇತದ್ವಿದುರಂ ಅಮೃತಾಸ್ತೆ ಭವಂತಿ ಅಥೇತರೇ ದುಃಖಮೇವಾಪಿಯಂತಿ. ಸರ್ವಾನನ ಶಿರೋಗ್ರೀವ ಸರ್ವಭೂತ ಗುಹಾಶಯಃ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪೀ ಚ ಭಗವಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತ ಶಿವಃ ಎಂಬುದರ ಉಪಪಾದನವಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ವೇ? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತತಃ ಯದುತ್ತರಂ, ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಉತ್ತರತರಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನೇ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಪರ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಟು ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದಲ್ಲಿ ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಉಪಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಂ ನ ಪರಮಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತ. ಅಣುವಿಲ್ ಅಣುವಂ ಅಹಲಿಲ್ ಅಹಲುಂ ಅಂತ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಆನಂದ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ವೃಕ್ಷ ಇವ ಸ್ತಬ್ಧ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ದಿವಿ ಪರಮಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏಕಃ ತಿಷ್ಠತಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪುರುಷನಿಂದ ಏನ ಪುರುಷೇಣ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಪೂರ್ಣಂ ಎಂದು ಪುರುಷ ಏವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪುರುಷತ್ವದ್ದು. ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತರತರಂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯತ್ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಪುರುಷ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಯಾರೋ ಅವನೇ. ಉತ್ತರ ಶತಂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು. ಆ ಉತ್ತರ ತರವಾದ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರೂಪಂ, ಪ್ರಾಕೃತ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ್ದು, ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ನಮಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ರೂಪ ಭಗವಂತನಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಶರೀರ ಆಗ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಾತೀತನು. ಅನಾಮಯಂ ವ್ಯಾಧಿರಹಿತವಾದದ್ದು. ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ. ಅನಾಮಯಂ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸುವಂತವನು. ನಿರಾಮಯ. ಯ ಏತತ್ ಉತ್ತರ ತರತ್ವೇನ ವಿದುಹು, ಯಾರು ಈ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತೇ ಅಮೃತ ಭವಂತಿ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಸರ್ವಾನನ ಶಿರೋಗ್ರೀವ, ಆನನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಸರ್ವಾನನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವನು ಮುಖ ಇದೆ. ಶಿರ ಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು. ಈಗ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ, ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ 1,000 ತಲೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್. 1,000 ತಲೆ ಇದ್ಮೇಲೆ 2,000 ಕಣ್ಣಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್, 1,000 ಕಾಲು, 1,000 ಕಣ್ಣು, 1,000 ತಲೆ. ಇದೆಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನಂತವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಋತೋ ಉತ ವಿಶ್ವ. ವೇದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾನನ ಶಿರೋಗ್ರೀಹ ಇತ್ಯಾದಿಂದ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ದಹರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು 32 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ದಹರಾಕಾಶ. ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಮುಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರೋದು. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು. ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತರ್ಬಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಅವನಿರೋದು ಜೀವಾತ್ಮರ ದಹರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಆತನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಹೇಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು, ನಾಶವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಗತ ಶಿವ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಬ್ದ ಮಂಗಳ ಅನಾಂಚ ಮಂಗಲಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ರುದ್ರ ಪರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಹರಂ ವಿಪಾಪ್ಮಂ ಪರಮೇಶ್ಮಬೋಧಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಗ್ಗಸ್ತಂ ತತ್ರಾಪಿ ದಹರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಯದ್ವೇದಾದೋ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರ. ತೈತಿರಿಯ ನಾರಾಯಣ 12. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತತ್ರಾಪಿ ದಹ್ರಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯತ್ವೇನ ಯಾವುದು ಉಂಟೋ ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಉಪಾಸ್ಯವು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ರುದ್ರಮೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದ ಮಹಾನ್ ಆದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ವೇದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತಂ, ವೇದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ವರ ಆಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ರುದ್ರನಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು
ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಈ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕರ್ಥ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ದಹರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ವಿಪಾಪ್ಮಂ ಅಲ್ಮಶರಹಿತನಾಗಿ, ಪರವೇಶ್ಮಭೂತಂ ಗೃಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೃಹಭೂತನಾಗಿರುವ, ಪುರಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ ಈ ಚೇತನ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಯತ್ ಪುಂಡರೀಕಂ ಯಾವ ದಹರ ಪುಂಡರೀಕಂ ಉಂಟೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ತತ್ರಾಪಿ ದಹರಂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಗನಂ ಪರಮಾಕಾಶ ಶಬ್ದರೂಪವಾದ ವಾಚ್ಯನಾದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕರಹಿತನಾಗಿ, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಿರ್ದೇಶ ಛಾಂದಸಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯದಂತಹ ಯಾವ ಅಪಾತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಜಾತ ಉಂಟೋ ತತ್ ಅದು ಸಹ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ದಹರೋಸ್ಮಿನ್ ನಂತರ ಆಕಾಶಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರಯ್ಯಂತೈರ್ ಏಕಕಂಠೈಹಿ ತ್ರಯೋ ವೇದಾಹ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತ್ರಯ್ಯಂತೈಹಿ ಏಕಕಂಠೈಹಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು, ದೋಷ ದೂರನು, ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವ ಶರೀರಕನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ರವರೇ ಪರತತ್ವ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಪರತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಶ್ಲೋಕವಾದಂತಹ ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ நம்மாழ்வாರವರು ಒನ್ನೊಂ ದೇವಂ ಮುಲಹೊ ಮುಯಿರಂ ಮತ್ತೊಂ ಯಾದುಮಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ನಾನ್ ಮುಹನ್ ತನ್ನೊಡು ದೇವರುಲಹೋಡು ಏರ್ಪಡೈತ. ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ವೇದಂ ತಮಿಳ್ ಚೈದಮಾರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ 10 ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣಗಳಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇ ಪರತತ್ವ, ಆತನು ಸಗುಣ. ಆ ಸಗುಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ, ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಾದವೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಿರಸ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ನತೆ ರೂಪಂ ನ ಚಕಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದಾದಂತಹ ಶರೀರ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ. ನ ಆಯುಧಾನಿ ನ ಚಾಸ್ಪದಂ ತಥಾಪಿ ಪುರುಷಾಕಾರೋ ಭಕ್ತಾನಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಸೆ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಅವಯವಗಳು ಆಗಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ತರ ಇದೆಯಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ನೀವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಬಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶರೀರ. ಇದು ನಮ್ಮಂತೆ ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಶರೀರ ಅವನದಲ್ಲ. ಅವನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರೈದಂತೈಹಿ ಏಕಗಂತೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅವರದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಮಹಮೀಶ ವಿದ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸತ್ಯು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವಸೂಢಂ. 44ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-10 ಪುಟಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ
कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचंद्र निभाननं विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्ध संयुक्तं चारुहासं शतभुजं बर्हि पिञ्छामचूडान्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसशोभितम् अमाप्य तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां विजद्गन्धं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बरसशोभितम् अवाप्य तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां विजद्गन्धं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महिश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातः उत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चान्नपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। सर्वं ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು। ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ. நமஸ்காரம் மாமா. மாமா அதென்ன கிரகணம் சொல்றாரு மாமா, நமஸ்காரம் சந்திர கிரகணம் இருக்கா மாமா இந்தியால? ಇದು ಅನುಪರೆ ಅಪ್ರೂವರ್ ಐತುಂಡೆ ಸಪರೇಟ್ சரிம்மா ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ சரிம்மா ಗ್ರಹಣ ಆಚರಣೆ ಸರಿ. 3ಆம் ತಾರೀಕು. அதான் 3ஆம் தேதி கிரகணம் இருக்குன்னு போட்டு ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹங்களுக்கு ತಿನ್ನೆಲ್ಲ பண்ண மாதிரி ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 4ಆம் ತಾರೀಕು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪಂದ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು சரிம்மா ಅದು ಬರ್ನ ನೋಟಿಸ್. சரிம்மா நமஸ்காரம் மாமா. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.